اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معارف قرآن کے سلسلے کی آج 13ویں پارے کی آیات کے موضوعات کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ مومنین کے لیے مفید واقع ہوگی۔ اس پارے کے اندر سورہ یوسف کی باقی ماندہ آیات آخر تک اور سورہ رعد کی 43 آیات اور سورہ ابراہیم پر مشتمل ہے یہ سورہ۔ سورہ یوسف کی آیات کے جو موضوعات ہیں وہ آیت نمبر 53 سے لے کر 110 تک کہ جیسا کہ ذکر ہو چکا کہ مصر کی حکومت سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے آخری ہادی حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی غیبت کے حوالے سے جو شباہت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی کئی سال اپنے خاندان سے اپنے والد گرامی سے دور رہے اور کوئی پتہ نہیں تھا کہ کہاں پر ہیں، کس حال میں ہیں، اور اسی طرح کئی سو سال گزر چکے ہیں، ہمارے آخری امام بھی ہم سے غائب ہیں، اور ہم اسی امید میں ہیں کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، اسی طرح ہم بھی اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا آج کے زمانے کے طاغوتوں نے ہمارے اوپر ہماری زندگی کا عرصہ تنگ کر رکھا ہوا ہے، مولا آئیے اور اپنے ماننے والوں کو ظلم و جور سے نجات دلائیے اور اس دنیا کو عدل و انصاف کے ساتھ پر کیجیے۔ اور اسی طرح سورہ یوسف کے آخری حصے میں کچھ اہل ایمان کے ایمان کا شرک کے ساتھ آلودہ ہونے کا تذکرہ ہے کہ بہت سے مومنین سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور وہ ان کا دل مطمئن ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون، کہ بہت سے لوگ ظاہر میں تو ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کے ایمان کے اندر بھی کچھ شرک کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہر وقت اپنے ایمان کو کھنگالیں، ایمان کو اپنے بزرگوں اپنے علماء کے سامنے پیش کریں کہ اگر کوئی خطا اور اشتباہ ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح آخر میں بصیرت کا جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ یہ جو راستہ ہے خدا کا میں اس کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے لیے، کہ انسان دین کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں بصارت کے ساتھ اور بصیرت کا بھی محتاج ہے کہ قلبی جو ہے وہ کیا ہے بصارت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اس کی طرف بھی سورہ یوسف کی آخری آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ رعد کے آیات کے جو معارف ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 13 تک جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے کچھ آسمانی ستونوں کا، جیسے کہ آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوا کہ عمد لم ترونھا، کہ ایک ایسے ستون ہیں کہ جنہیں تم دیکھتے نہیں ہو، جیسا کہ سائنس میں بھی ثابت کیا گیا ہے کہ کشش ثقل ہے کہ جو زمین اور آسمان کو اپنے مدار میں رکھے ہوئے ہے، تو یہ ستونیں جو ہے وہ آسمانی ہے کہ آسمان انہی کے سہارے پہ جو ہے وہ کیا ہے کھڑا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد خداوند عالم نے فرمایا کہ ایک ہی مٹی اور پانی سے
उगने वाले दरख्त और उनके अंदर मुख्तलिफ ज़ायकों के मेवे, ये भी कुदरत खुदावंद मुतआल की जो है वो क्या है कि निशानी है कि एक ही मिट्टी से नशो नमा पाने वाले फल फ्रूट मुख्तलिफ ज़ायके और मुख्तलिफ लज्जतों पर मुश्तमिल होते हैं। और आगे जाकर सूरह आयत नंबर 19 से लेकर आयत नंबर 25 तक अक्लमंदों की कुछ खुसूसियात बयान हो रही हैं। वो इस तरह हैं कि नंबर 1, जो अक्लमंद लोग हैं अल्लाह के अहद व पैमान पर वफादार होते हैं। नंबर 2, सिला रहमी करते हैं। नंबर 3, खुदा और क़यामत के दिन के बारे में खौफ ज़दा होते हैं। नंबर 4, खुदा की खातिर सब्र करते हैं। नंबर 5, नमाज पढ़ते हैं। 6, राह खुदा में खर्च करते हैं। नंबर 7, बुराई को नेकी के ज़रिए दफ़ा करते हैं। और नंबर 8, आखिरत की कामयाबी उन्हीं के लिए है। और आखिर में फरमाया कि खुदा की याद में दिलों का सुकून है। और इस तज़किरे के बाद जैसे कि सुकून के हवाले से अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब फरमाया कि इंसान अगर दुनिया में सुकून के साथ रहना चाहता है, बग़ैर टेंशन स्ट्रेस के रहना चाहता है, तो हमेशा अपने दिल में ज़िक्र खुदा को, अपनी ज़बान पर ज़िक्र खुदा को जारी रखे। हर काम करे तो उसमें खुदाई नीयत होनी चाहिए, तो वो इंसान मुतमईन भी रहता है और उसका दिल जो है वो क्या है, सुकून में रहता है। और उसके बाद जो उन्वान ज़िक्र किया गया है वो रिसालत की गवाही के हवाले से है कि यक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लस्त मुरसलन कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनल्लाहि व मन इंदहु इल्मुल किताब, कि अगर आपकी रिसालत में ये लोग शक करें, ये काफिरीन शक करें, तो इन्हें कह दो कि मेरी रिसालत की गवाही के लिए एक तो खुदा की ज़ात काफ़ी है और दूसरा वो कि जिसके पास इल्मुल किताब है, पूरी किताब का इल्म है। कि रिवायात में मिलता है कि वो इल्मुल किताब का हामिल शख्सियत वो हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, कि जो रिसालत की हकीकत और सदाकत के जो है वो मुहिम तरीन गवाह हैं। इसी तरह यहाँ पर इशारा होता है कि हज़रत आसिफ इब्न बरखिया के जो वसी हज़रत सुलेमान थे, उनके पास फ़कत एक थोड़ा सा किताब का इल्म था, लेकिन यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खुदा फरमाता है कि इनके पास इल्मुल किताब है। और इसी तरह सूरह इब्राहीम की जो आयात हैं उनके मौज़ूआत कुछ इस तरह हैं कि रसूल खुदा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का तज़किरा है कि दोनों की रिसालत का मौजू तारीकी से नूर की तरफ हिदायत करना है। इसी तरह कुरान को इसी हदफ के लिए नाजिल किया गया। नंबर 2, शैतान और क़यामत में शैतान क़यामत में अपने मानने वालों से बेजार होगा कि वो कहेगा कि मैंने तुमसे वादा किया था, वो वादा झूठा था। नंबर 3, नमाज और इन्फाक की तरफ दावत दी जा रही है, जैसा कि आयत नंबर 31 में है। नंबर 4, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तौहीद की तरफ दावत दी गई है, जैसा कि आयत नंबर 40 में फरमाया कि खुदाया मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को नमाज पढ़ने वालों में से करार फरमा। तो उम्मीदवार हैं कि इंशाअल्लाह इन आयात और इनके मारिफ से इस्तिफ़ादा करते हुए एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने में खुदावंद आलम हमारी मदद करेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।